वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभू सार पे तुमने नहीं आसे भिडियो कण पली जे राजनीति विज्ञान कौन पली राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति कौन पिला माने जे राजनीति विज्ञान कौन राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति जहाँ इंग्लीश रे कौन कह पली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मन रखी पली कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति विषय जहाँ आम पढ़ा ए भिडियो रे गोटे 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 करके आम कौन करवा सारिकी जीवा देखिबा चल कौन देइछि पिला माने ये जो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति कहले पिला माने जे कौन मन रखिबो जे सामाजिक और अर्थनैतिक न्याय प्रदान करी राष्ट्र के एक जनमंगल राष्ट्र प्रतिष्ठा करवा होची राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर लक्ष्य मन रखियो पली जे कौन राजनैतिक न्याय प्रदान करिवो बा सामाजिक न्याय प्रदान करिवो बा अर्थनैतिक न्याय प्रदान करवा होची कार राष्ट्र निर्देशमूलक नीतिर लक्ष्य पली यदि क्वेश्चन आसीबो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति कहले कौन जे संविधान द्वारा भारतीय नागरिक मानकु राजनैतिक न्याय बा सामाजिक न्याय बा अर्थनैतिक न्याय प्रदान करी हला देश को गोटे कौन करिवो जनमंगल राष्ट्र परिणत करवा होची यार लक्ष्य तुम बुझियो पेले कि चलो गोटे 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 पढ़ी 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 जीवा प्रथम कौन देइछि देखो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति भारतीय संविधान एक अभिनव वैशिष्ट्य संविधान चतुर्थ भागरे धारा कौन 36 रु 51 पर्यंत यह वर्णित मन रखी पेली कौन राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति आम जिते मौलिक अधिकार पढ़ी पे मैंने से मौलिक अधिकार कौन होता जे कौन हो तृतीय भागरे को भागरे तृतीय भागरे धारा केते 12 ठारू धारा 35 पर्यंत कौन करा वर्णित करा किंतु एठी जोटा राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति अच्छी चतुर्थ भागरे धारा 36 रु 51 पर्यंत कौन कराई वर्णित करा जेमिति कौन जे अमेरिका संविधान मौलिक अधिकार आसीला सेमिति ये जो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति जोटा अच्छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा अच्छी एटा कोठु आछि बोली आयरलैंड संविधान अनुकरण करी आम संविधान एक यही नीति गुड़िक सन्निवेशित होती मन रखिबो ये जो डीपीएसपी कौन कहली डीपीएसपी ये जो डीपीएसपी माने कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौ संविधान अणा जाइए आयरलैंड संविधान मन रखिबो कौ संविधान अणा जाइए आयरलैंड संविधान अणा जाइए नीति गुड़िक ऊनविंश शताब्दीर फेबियो समाजवाद द्वारा प्रभावित ये जो नीति अच्छी कौन जे ऊनविंश शताब्दीर फेबियन सोसाइटी जोटा सोशलिज्म जोटा अच्छी ता द्वारा कौन होता बोली प्रभावित होता बोली कहुई राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति गुड़िक हूँ पवित्र चिंतन कौन पे कहगला जे पवित्र चिंतन कौन लोक मानकर मंगल बा कल्याण पे चेष्टा कर सामाजिक क्षेत्र में न्याय प्रदान कर राजनीतिक क्षेत्र में न्याय प्रदान कर आर्थिक क्षेत्र में न्याय प्रदान करी कौन कर कल्याण पे चेष्टा कर तेणु से कौन कहगला पवित्र चिंतन बोली कहगला तेणु यहाँ कौन कहगला पवित्र चिंतन बोली कहगला भारतीय मानकु राजनैतिक न्याय प्रदान करने मौलिक अधिकार उद्देश्य होइथिबा बेली नागरिक मानकु सामाजिक अर्थनैतिक न्याय प्रदान करने होचे राष्ट्रीय निर्देशमूलक अभिमुख्य जोटा मौलिक अधिकार थिला सेटा कौन होता राजनैतिक न्याय प्रदान करथिला किंतु एटा कौन बोली नागरिक मानक कौन करिवो सामाजिक और अर्थनैतिक न्याय प्रदान करिवो सॉरी पिला माने मुझे भूल कहली से कौन कहली जे मौलिक अधिकार कौन राजनैतिक न्याय प्रदान करिवो किंतु कौन जोटा अच्छी कौन राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति कौन करिवो सामाजिक व अर्थनैतिक न्याय प्रदान करिवो बुझल ना पुनश्च कौन देखिबा पुनश्च देशर अर्थनैतिक विकास समाजर शोषण और दारिद्र्य और व्याधि दूरीकरण और जनमंगल राष्ट्र प्रतिष्ठा यही नीति गुड़िकर लक्ष्य
ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଭାରତରେ କ'ଣ କରିବ? ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି କ'ଣ କରେ? ଆଉ ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେଉଁ ନୀତି? ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥିସୂଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସରକାର ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ? ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ ଓ ଶାସନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ଓ ଜନମତ ଭୟରେ ପ୍ରତି ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମନେକର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ? ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ମାନେ ପାଳନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ଓ ଜନମତ ଭୟରେ ପ୍ରତି ସରକାର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଦେବେ ପରା, ବୁଝିପାରୁଛେ ନାହିଁ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଥିବ, ତଥାପି କ'ଣ ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଗଲା, କାଳେ କ'ଣ କହିଦେବେ ପରା, ଏ ଭୟରେ କ'ଣ କରିବ? ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମାନେ ମାନିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସେମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଶାସନର ମୌଳିକ ନୀତି ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଶ ଶାସନର ମୌଳିକ ନୀତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ପ୍ରକୃତି ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି? କାହାର ପିଲି? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ପ୍ରକୃତି ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତାର ସମାଲୋଚନା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? କାହାର? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଅସ୍ଥିସୂଚକ ବା ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। କାହାର? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। କ'ଣ କହିଲି? ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛି। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସକାରାତ୍ମକ? କ'ଣ କହିଲି? ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ସମ୍ବିଧାନ। ସମ୍ବିଧାନ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି? ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କୁହାଗଲା। ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଆଚରଣ ବିଧି। କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଆଚରଣ ବିଧି। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଆଚରଣ ବିଧି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ସରକାର ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ପିଲେ? ଯେ ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ଆଚରଣ ବିଧି। କେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି? ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଆଚରଣ ବିଧି। କ'ଣ କହିଛି? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ସରକାର କେଉଁଟା? କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। କେଉଁ ନୀତି? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦେଶ ଶାସନର ମୂଳ ଆଧାର। କ'ଣ କହିଛି ବୋଲି? ଦେଶ ଶାସନର ମୂଳ ଆଧାର। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ
ଦେଶ ଶାସନର ମୂଳ ଆଧାର। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣ ବିଧି। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଦେଶ ଶାସନର ଏକ ମୂଳ ଆଧାର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିଲି? ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ ନୁହେଁ। এই ନୀତି ପୁଣି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସାବ୍ୟସ୍ତଶୀଳ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ନୀତି? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଟପିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆରାମସେ ପଢ଼ି ଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କାହାକୁ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିକୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏଠି ହେଲା। କ'ଣ? ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କ'ଣ କହିଛି? ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତଥା ଏକ ସମତଳ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲା? ଯେ ଭାରତରେ କ'ଣ କରିବ? ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତଥା ଏକ ସମତଳ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନା ଚାଲିଛି। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଏ ନୀତିର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ଯେ ଭାରତରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲି 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନୈତିକତାର ଆଧାର, ମୋରାଲ ବେସ୍। କେଉଁ ବେସ୍ ପିଲି? ମୋରାଲ ବେସ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଓ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ବତିଘର। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଓ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର କ'ଣ ପିଲି? ବତିଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ? ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହେଉଛି କାହାର ଧର୍ମ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମୂହ ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟ। କ'ଣ କହିଲି? ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମୂହ ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟ। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ କ'ଣ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ମାନେ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ବିକାଶ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ କରିବ? ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ମାନେ କ'ଣ କରିବାନି? ଯେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାନି, ସମନ୍ୱୟ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବାନି, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା କି ପିଲି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ। 9 ନମ୍ବର ପିଲି କ'ଣ କହିଲି? ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ନୀତି ପିଲି? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। এই যে ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି କ'ଣ କରୁଛି?
ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ସେଇଠୁ ପଢ଼ି ଯିବା। ଭଲରେ ତୁମମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ। ଆଉ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ଭଲରେ ଦେଖ, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ତୁମର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଟପିକ୍ଟା ତୁମର 11th କ୍ଲାସ୍ ହଉ, 12th କ୍ଲାସ୍ ତ ହେବନି, ମାନେ +3 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଆଉ କ'ଣ PG ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉ, କି ଅଦର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ଚାଲ କ୍ଲାସ୍ଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଲି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କେତେବାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ଯିବା। ଦେଖ, ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର 4th ଭାଗରେ 36 ଧାରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 51 ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ଧାରାରେ ମୋଟ 20ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ 4th ଭାଗରେ, କେଉଁ ଭାଗରେ? 4th ଭାଗରେ କ'ଣ ଧାରା 36ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ଧାରାରେ ମୋଟ କେତେ 20ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ 16ଟି ଧାରା ମାନେ 36ରୁ 51 କେତୋଟି ଧାରା ହେଉଛି? 16ଟି ଧାରା। ସେଇ 16ଟି ଧାରାରେ କେତୋଟି ନୀତି ଥିଲା ବୋଲି 20ଟି ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 38(2), 39 କ, 39 ଚ, 43 କ, 48 କରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଧାରା 38(2), 39 କ, 39 ଚ, 43 କ, 48 କରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ 2002 ମସିହାରେ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ 45 ଧାରା, ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି ଯେ 45 ଧାରାରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କେଉଁ ଧାରା ବୋଲି 45 ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ପରିମାର୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ପିଲେ? 86ତମ। କେଉଁତମ? 86ତମ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା'ର ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେବାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ସମାଜବାଦ ନୀତି, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି, ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଦାରବାଦ ନୀତି, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିବେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସମାଜବାଦ ନୀତି। କେଉଁ ନୀତି ପିଲେ? ସମାଜବାଦୀ ନୀତି। ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଏ ନୀତିଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ନୀତି ଅଛି ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଅଛି, ସେ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ଆଣିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲି? ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ଆଣିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖ।
ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ। ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯିବ? ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯିବ। ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 38(1)ରେ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 38(1) ଅନୁସାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ? ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ? ଯେ 38(1) ଧାରାରେ କ'ଣ କରିବ? ଯେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର। କ'ଣ କରିବ? ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ? ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକରେ କ'ଣ ହେବ? ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଖଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ମାନେ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆୟର ଅସମତା ଦୂର କରିବା ସହିତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗର କ'ଣ? ଅସମତା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯିବ? ଧାରା 38(2)ରେ। ଧାରା 38(1) ଗଲା କ'ଣ କରିବ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ? ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆୟର ଅସମତା ଦୂର କରିବା ସହିତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗର ଅସମତା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସମାନ ନଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ? ସମାନତା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହାର? ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧାରା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି? ଧାରା 38(2)ରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ? ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବ। ସମ୍ବିଧାନର 39(କ) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାହାର ଶାସନ ନୀତିକୁ ଏପରି ପରିଚାଳନା କରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା ଲାଭ କରିପାରିବେ। 39(କ) ଧାରାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ଶାସନ ନୀତିକୁ ଏପରି ପରିଚାଳନା କରିବ ଯେ ଦେଶ ଅଛି ସେ ଦେଶ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ? ତାର ଶାସନ ନୀତିକୁ ଏମିତି ପରିଚାଳନା କରିବ ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଧାରା କେତେ ପିଲେ? 39(କ) ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲି? ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏପରି ପରିଚାଳନା କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ପଦ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏପରି ପରିଚାଳନା କରିବ ଯଦ୍ୱାରା ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ। ଧାରା 39(ଖ)ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଇପାରିବ। କାହାର? ଦେଶର। କାହାର? ଦେଶର। କିଏ କରିବ ଏଇଟା? ରାଷ୍ଟ୍ର। କାହା ପାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ବୁଝିଲ ନା? ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ମାନେ ଦେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଯେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେବ? ଦେଶର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। 39(ଖ) ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ପଦ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ? ଯେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ ଯେ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଧାରା 39(ଗ)ରେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଧାରା 39(ଗ). ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗ। ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଧାରା 39(ଘ)ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ସମାନ କାମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବ। କାହାକୁ?
ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ। କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି? ଧାରା 39 ଘରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଖ ଦେଇଛି ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବ। 39 ଲେଖାଯାଇଛି। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି? ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର। କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁ ଧାରା ଲେଖାଯାଇଛି? 39 ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଯେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯେଉଁଠି ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ବିପଦଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରେ ବୋଲି? ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁ ଧାରା ଲେଖାଯାଇଛି? ଧାରା 39 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଧାରା 39 ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମାଗଣା ଆଇନଗତ ସହାୟତା। କ'ଣ? ମାଗଣା ଆଇନଗତ ସହାୟତା। କ'ଣ ଦେଖିବା? ସମ୍ବିଧାନ 39 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଆଧାରରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। 39 ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ ବୋଲି? ମାଗଣା ଆଇନଗତ ସହାୟତା କରିବ। କେମିତି? ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଶାସନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଏମିତି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ? ସମାନ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକ ନ୍ୟାୟ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରି ଅସହାୟ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମନେକର କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେ ସେ କଥା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକ ନ୍ୟାୟ ଲାଭ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇବା କଥା ସେ ଲାଭ ସେ ପାଇନାହିଁ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରି ଅସହାୟ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଇନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧାରା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି? 39 ସମାଜବାଦୀ ନୀତିରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। କେଉଁ ପ୍ରଦାନ ବୋଲି? ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ସମ୍ବିଧାନର 41 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଦେଖେ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ବୋଲି? ସମ୍ବିଧାନର 41 ଧାରା ଅନୁସାରେ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବ। କ'ଣ ବୋଲି? 41 ଧାରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଦେବ। କେଉଁ ଧାରାରେ? 41 ଧାରାରେ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ବେକାରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କେମିତି କରିବ? ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଛି? 41 ଧାରାରେ 41 ଆର୍ଟିକଲରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେବ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ଅକର୍ମଣୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? 41 ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ସମ୍ବିଧାନର 42ତମ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, କେଉଁ ଧାରା? 42ତମ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁଟା 41ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ନିଜର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି
କ'ଣ କରିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଶିକ୍ଷାର ଲାଭରେ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅକର୍ମଣୀୟ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଗ୍ଣ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। କିନ୍ତୁ 42 ଧାରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 47 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବ ଓ ଜୀବନ ସାଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। କ'ଣ କହିଛି ଯେ 47 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସମ୍ବିଧାନର 43 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ। ତାପରେ କ'ଣ 2 ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ଓ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ପୁଣି ଏଥର କହିଦେଉଛି। 43 ଧାରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କହିଛି, 1 ନମ୍ବରରେ 43ର 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ 2 ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ଓ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। କେଉଁ ଧାରା ଲେଖେ, ଧାରା 43 କ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। କେଉଁ ନୀତି, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। ଆମେ 3ଟି ନୀତି ପଢ଼ିବା ବୋଲି, ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାଜବାଦୀ ନୀତି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି, ତାପରେ ଆସିଲା ଉଦାରବାଦ ନୀତି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ଭାରତରେ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଅଛି ସେ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାରତରେ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ, 1 ନମ୍ବରରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଧାରା 40 ବୋଲି ମନେ ରଖିବ, 40 ଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। କ'ଣ, ଯେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିଲା ନା? କେଉଁ ଧାରା ଲେଖାଯାଇଛି, 40 ଧାରାରେ। ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି। କେଉଁ ଉନ୍ନତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଧାରା କେତେ, 46 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଧାରା 40। କିନ୍ତୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ଧାରା ଲେଖାଯାଇଛି, ଧାରା 46। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। କ'ଣ ବୋଲି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଧାରା 43ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଧାରା 43ରେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର।
ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିବା କେଉଁ ଧାରାରେ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର କରିବା କ'ଣ ଧାରା 43 ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପିଲି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଧାରା 45। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, କେତେ ଧାରା 45। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନଟା କେତେ ଅଛି ଧାରା 40 ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଧାରା 45। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ। ତାର ଆସିଲା କ'ଣ 5 ନମ୍ବର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଷେଧ, କେଉଁ ଧାରାରେ 47 ଧାରାରେ। କ'ଣ କରିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ନିଷିଦ୍ଧ କରିବ। କିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁ ନୀତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲି, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। କେଉଁ ଧାରାରେ, 47 ଧାରା। ଧାରା 47ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, କୃଷିର ବିକାଶ। କ'ଣ କାହାର ବିକାଶ, କୃଷିର ବିକାଶ। କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଧୁନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବ। ଧାରା କେତେ, 48ରେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଧୁନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବ ଧାରା 48। ବୁଝିଲା ନା, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋ ହତ୍ୟା ନିଷେଧ। ଗୋହତ୍ୟା ପିଲେ, ଗୋହତ୍ୟା ନିଷେଧ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶରେ ଗୋହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରାଣ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋହତ୍ୟା ଅଛି ସେ ଗୋହତ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ନିଷେଧ କରିବ କିଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଧାରା 48 ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ ଧାରା, 48 ଧାରା। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। କେଉଁ ନୀତି, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି। ଦେଖ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେକ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଅଛି। କେଉଁ ନୀତି ପିଲେ, ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେ ଉଦାରବାଦୀ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି, ଭାରତରେ। ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ, ସମାନ ଦେୱାନୀ ଆଇନ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ, ସମାନ ଦେୱାନୀ ଆଇନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ। ଧାରା 44। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି, ଧାରା 44ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବା ଦେୱାନୀ ଆଇନ, ଯାହାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କହିଲି, ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ। ବୁଝିଲା ନା, ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖି ଯିବା କଥା। ଯେ କ'ଣ, ସମାନ ଦେୱାନୀ ଆଇନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ଼ 44 ଆର୍ଟିକଲ। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର କ'ଣ, କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ। କ'ଣ କହିଲି, କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପୃଥକ କରିବ। କ'ଣ କହିଲି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥାର କ'ଣ କରିବ, ପୃଥକ କରିବ। କେଉଁ ଧାରା ଲେଖାଯାଇଛି, ଧାରା 50। ପୃଥକୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ, ଅଲଗା। କାହାଠାରୁ, ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପୃଥକ କରିବ। ମାନେ ନ୍ୟାୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି, ପୃଥକ ରହିଛି। କେଉଁ ଧାରାରେ, ଧାରା 50। ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀର ସୁରକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଅଛି ସେ ସ୍ମାରକୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ କେବେ ନା, କେଉଁ ଧାରାରେ, ଧାରା 49। କେଉଁ ଧାରା, ଧାରା 49ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାଚୀନ କଳା, କୀର୍ତ୍ତି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ତଥା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ। ହୋଇଛି ଆର୍ଟିକଲ, ଯେ 49 ଆର୍ଟିକଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। କ'ଣ ପିଲି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। କେଉଁଠି ଲେଖିଛି, 48 ଧାରା କ। ହେଲା, 48 ଧାରା, 48 କ ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
मन रखे पिली कौन आंतर्जातिक शांति प्रतिष्ठा राष्ट्र आंतर्जातिक क्षेत्र में शांति और निरापत्ता प्रतिष्ठा निमंते पदक्षेप नेब राष्ट्र कौन करिबो जे आंतर्जातिक क्षेत्र में कौ नीति अनुसार पिले उदारवाद नीति अनुसार कौन करिबो राष्ट्र मध्य किसी निर्देश देव राष्ट्र जो नीति गुड़ाक अच्छी से नीति गुड़ा कौन कौन आम पढ़ुचे पिले प्रकृत कहवा गले जे कौन राष्ट्र आंतर्जातिक क्षेत्र में शांति और निरापत्ता प्रतिष्ठा करने चेष्टा करिबो देश देश मध्य न्यायोचित और सम्मानजनक संपर्क रक्षा करिबो आंतर्जातिक आईन और चुक्ति को सम्मान प्रदर्शन करिबो व मध्यस्थता द्वारा आंतरराष्ट्रीय विवादर समाधान पाई उद्यम करिबो धारा 51 रे उल्लेख करा जायछि मन रखे बोले कोठी 51 धारा कौन करा उल्लेख करा जायछि यदि आसीबो आंतर्जातिक शांति प्रतिष्ठा केउं धारा उल्लेख करा जायछि कहले तब लिखियो कौन 51 धारा को धारा 51 धारा तापर देखिए कौन यह व्यतीत संविधान अन्य केतक भाग में राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति विषय उल्लेख करा जायछि धारा 335 अनुଯାयी केंद्र और राज्य सरकार माने नियुक्ति क्षेत्र में दक्षता बजाय रखा सहित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दाबी को विचार को नेबे कौन कहली धारा 375 अनुଯାयी केंद्र और राज्य सरकार माने नियुक्ति क्षेत्र में दक्षता बजाय रखा सहित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दाबी को विचार को नेबे किए राष्ट्र 335 धारा अनुसार 350 धारा अनुसार भाषागत संख्यालघु पिलामानंकु मातृभाषा रे को भाषा रे मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने राष्ट्र प्रयास करिबो को धारा अनुसार पिली धारा 350 अनुसार संख्यालघु पिलामानंकु मातृभाषा रे प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने चेष्टा करिबो 351 धारा रे कौन भारतर मिश्र संस्कृति को एक अभिव्यक्तिर माध्यम हिसाब से हिंदी भाषा को केंद्र सरकार विकसित कराइबे कौन कहली 351 धारा अनुसार भारतर मिश्र संस्कृति को एक अभिव्यक्तिर माध्यम हिसाब से हिंदी भाषा को केंद्र सरकार विकसित कराइबे को सरकार केंद्र सरकार कौन करेंगे विकसित कराइबे को भाषा को हिंदी भाषा को मात्र यही धारा गुड़िक संविधान चतुर्थ भाग में उल्लेख करा जाए नहीं कोड़ा 335 300 कौन कहली 335 350 351 एगुड़ाक अच्छे नहीं कौट लिखा जाए संविधान चतुर्थ भाग में उल्लेख करा जाए नहीं ये थिला पिले कौन तुम मानकर कौन राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति आम कौन कौन पढ़ले समाजवाद नीति गांधीवाद नीति आ कौन पिले उदारवाद नीति।